प्यारे विद्यार्थियों, अज के इस लैक्चर विच आपां करांगे इतिहास का पाठ चौथा गुरु अंगद देव जी तो गुरु तेग बहादुर जी तक दे सिख गुरुआं दा योगदान। पाठ तीजे विच आपां पहले गुरु श्री गुरु नानक देव जी के जीवन बारे, उन्हां दी यात्रावां बारे ते उन्हां दी सिक्ख्यावां बारे पढ़िया सी। आपां नूं पता है कि अपने सिखां दे 10 गुरु ने। पहले गुरु बारे तुसीं पढ़ चुके हो। दूजे गुरु तो लैके 9वें गुरु तक दे योगदान बारे ते जीवन बारे इस पाठ विच आपां पढ़ांगे ते रहिंदे 10वें गुरु दा जीवन अते युद्ध वगैरह जिहड़े हैगे बेटा तुहानूं पाठ 5वें विच ने, ओह आपां पाठ 5वें च करांगे। सो इस पाठ 4 जिहड़ा ये पाठ चौथा है, इसनूं 2 हिस्सिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ मैं समझावांगी। ਅੱਜ ਦੇ इस लैक्चर ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ श्री गुरु अंगद देव जी तो लैके श्री गुरु अर्जन देव जी तक दे गुरुआं दा योगदान जिहड़ा है आपां करांगे। तां आओ शुरू करिए। सब तो पहले दूजे गुरु गुरु अंगद देव जी। गुरु नानक देव जी जो ज्योति जोत समा गए तां उन्हां ने गुरु अंगद देव जी जिन्हां दा पहला नाम भाई लैना सी, उन्हां नूं गुरगद्दी बख्श दित्ती। गुरु अंगद देव जी 1539 ईस्वी तो लैके 1552 ईस्वी तक सिख गुरु वांगू विराजमान रहे अते अपना योगदान दिता। गल करांगी कि उन्होंने किहड़े-किहड़े मुख सुधार सी जिहड़े ओह कीते। सब तो पहला सुधार सी उन्हां दा गुरमुखी लिपि विच सुधार। बेटे जिहड़ी पंजाबी दी अपनी लिपि जिहड़ी है, जिहड़ी आपां यूज़ करते हैं मेन, वो है गुरमुखी लिपि। इहदे विच समय समय ते थोड़े बहुत बदलाव ने जिहड़े आंदे रहे ने ते गुरु अंगद देव जी ने दा बहुत वड्डा रोल रहा इसनूं अखरी रूप विच देण दे लई। ठीक है ना। उन्होंने इस लिपि नूं सुधारिया अते इसकी पहचान अते प्रचार जिहड़ा सी ओह बहुत दूर दूर दे लोकां तक कीता। अगला जिहड़ा उन्हां दा काम सी, उसी गुरु नानक देव जी की बाणी नूं इकट्ठी करना। गुरु नानक देव जी ने बहुत महान महान रचनावां लिखियां ते उन्हां रचनावां नूं संभालण दा, इकट्ठा करन दा काम जिहड़ा सी ओह गुरु अंगद देव जी ने कीता, ताकि आउण वाली जिहड़ी पीढ़ियां हैगियां ने ओह गुरु नानक देव जी दी बाणी तो कुछ सीख सकन ते उहदा फायदा उठा सकन। इस तो इलावा उन्होंने गुरु नानक देव जी द्वारा चलाई गई लंगर प्रथा नूं अगे आरंभिया अते होर भी वध चढ़ के उसका प्रचार किया ते उसनूं फैलाया, जिस नाल गुरु जी की प्रसिद्धि जिहड़ी सी ओह दूर दूर तक फैल गई। इस लंगर प्रथा दे विच उन्हां दी जिहड़ी धर्म पत्नी सन माता खीवी जी, ओह भी तन मन धन नाल सेवा जिहड़ी सी पूरी करते सी। अगली गल है बेटा उदासी संप्रदाय का खंडन करना। आपां नूं पता है, आपां पढ़िया है कि गुरु नानक देव जी ने 4 उदासियां कीतियां, वख-वख दिशावां विच वख-वख देशां विच गए ताकि वो सिख धर्म का प्रचार कर सकन। ठीक है, क्योंकि उस समय बहुत ज़्यादा जरूरत सी कि वख-वख तरह के जिहड़े झूठे रीति रिवाज कर्म कांडां विच लोग फसे हुए सन, उन्हां तो मुक्त करना। पर गुरु अंगद देव जी ने क्लीयर किया, यह चीज़ लोगों नूं समझाई कि अपना घर परिवार, अपना गृहस्थ परिवार छड्ड के जंगलों में चले जाना या फिर त्याग देना संसार नूं, उदासी का मतलब यह नहीं है। सिख धर्म ये नहीं कहता। जो गुरु नानक देव जी ने किया वो उस समय की बहुत ज़्यादा वड्डी जरूरत सी, क्योंकि वो पहले गुरु सी ते सिख धर्म का प्रचार करना बहुत जरूरी सी। पर गुरु अंगद देव जी ने सिखां नूं यह समझाया कि ये जरूरी नहीं कि अपना घर बार त्याग के ही तुसी रब का नाम जिहड़ा है जप सकते हो। अपने गृहस्थ जीवन विच रहिंदियां होया 10 नूहां दी किरत कमाई करदियां होया भी तुसी जिहड़ा है अपने रब दे नाल जुड़े रह सकते हो। सो उन्होंने उदासी संप्रदाय का खंडन किया। इस तो इलावा उन्होंने संगत प्रथा विच भी वध चढ़ के लोकां दे विच उत्साह जगाया। उन्होंने कहा कि जे संगत कट्ठी बैठ के पाठ करती है, रब का नाम लैंदी है, रब नूं जपदी है, तो उसका जो स्वाद जो आनंद आंदा है वो कल्ले बैठ के नहीं आ सकता। सो उन्होंने संगत प्रथा
ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਲੈਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰੀਰਕ ਕਸਰਤ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੇਟਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 62 ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੇਟਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਨਾਮ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ, ਉਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਜ ਵਗੈਰਾ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਨਾਮ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਸਿੱਖ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਅੰਤ 29 ਮਾਰਚ 1552 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾ ਗਏ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਗੱਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਤੀਜੇ ਗੁਰੂ ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ। ਸੋ ਆਓ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਚਾਨਣਾ ਪਾਵਾਂਗੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੇ। ਬੱਚਿਓ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰਗੱਦੀ ਸੰਭੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ 73 ਸਾਲ ਦੀ। ਆਪਣੇ ਉਮਰ ਕਰਕੇ, ਆਪਣੇ ਬਿਰਧ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਔਕੜਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਖੌਲ ਵੀ ਉਡਾਇਆ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸੀ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਵਿਖੇ ਬਾਉਲੀ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਵਾਉਣਾ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬਾਉਲੀ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਵਾਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉੱਥੇ ਗਏ ਵੀ ਹੋਵੋਗੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ 84 ਪੌੜੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਇਹ ਮਹੱਤਤਾ ਰੱਖੀ ਗਈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੱਖ, ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਆ ਕੇ ਹਰ ਪੌੜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਨੀਚੇ ਐਂਡ ਵਾਲੀ ਪੌੜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰੋਵਰ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਉਸ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ 84 ਲੱਖ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੇੜ ਹੈ ਉਹ ਕੱਟਿਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੋ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਸ ਸਥਾਨ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਵੱਧਦੀ ਗਈ ਤੇ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲੱਗੀਆਂ ਅਤੇ ਜੁੜਨ ਲੱਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੇਟਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਗਈ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਥਾ ਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੋਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬ ਸਨ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਸੀਬ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਆ ਕੇ ਲੰਗਰ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਸਕਣ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮੁਗਲ ਸਮਰਾਟ ਅਕਬਰ ਅਤੇ ਹਰੀਪੁਰ ਦਾ ਰਾਜਾ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਲੰਗਰ ਛਕ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸੰਕਲਨ ਅਤੇ ਰਚਨਾ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ 907 ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਰਜ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਜੀ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਚਲਾਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਥੋੜੇ ਬਿਰਧ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਵੱਧ ਗਈ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਫੈਲ ਗਏ ਸੀ ਤਾਂ ਹਰ ਸਿੱਖ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਉਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਉਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ 22 ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 22 ਮੰਜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਔਰ ਹਰ ਮੰਜੀ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਰਦਾਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੱਕ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸਿੱਖਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦਸਵੰਧ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਇਹ ਸਭ ਕੰਮ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਮੰਜੀ ਦੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਬੇਟਾ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਧਾਰ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਧਾਰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕੀਤੇ ਬੇਟੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਤੀ ਦਾ ਭੇਦਭਾਵ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜਾਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸੋ ਜਾਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭੇਦਭਾਵ ਕਰਨਾ ਗਲਤ ਹੈ। ਸਤੀ ਪ੍ਰਥਾ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਖਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ। ਪਰਦੇ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ
ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਤਕਰਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੋ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨਮ, ਵਿਆਹ ਤੇ ਮੌਤ ਸੰਬੰਧੀ ਰੀਤਾਂ 'ਚ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਉਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਵਿਆਹ ਹੈ ਜਾਂ ਮੌਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਇਸ ਮੌਕੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਈਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਹੀ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਈਸ਼ਵਰ ਦੇ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਗਾਣੇ ਨੇ, ਈਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਹੀ ਧਿਆਉਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਮੌਕਿਆਂ ਤੇ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਜੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹੀ ਰਚਨਾ ਹੈ। ਫਿਰ 1574 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦੇ ਕੇ ਉਹ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾ ਗਏ। ਆਓ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ 1574 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1581 ਈਸਵੀ ਤੱਕ ਗੁਰਗੱਦੀ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਰਹੇ। ਆਓ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦੀ। ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਬੇਟਾ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਨੀਂਹ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਵਸਾਇਆ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਰਾਮਦਾਸਪੁਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਚੱਕ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਚੱਕ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਨੀਂਹ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਹੀ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਸੰਦ ਪ੍ਰਥਾ ਦਾ ਵੀ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਸੰਤੋਖਸਰ ਵਰਗੇ ਸਰੋਵਰਾਂ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ ਬੇਟੇ ਧਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤਾਂ ਪੈਣੀ ਹੀ ਸੀ, ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਕੁਝ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਸੰਦ ਕਿਹਾ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਇਹ ਮਸੰਦ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਕੋਲੋਂ ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਸੰਦ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਸੰਦ ਪ੍ਰਥਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਉਦਾਸੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਮਝੌਤਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਉਦਾਸੀ ਮਤ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਦਾਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਨੇ, ਕਿ ਉਦਾਸੀਆਂ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਗ੍ਰਸਤ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ 10 ਨੋਹਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਨਿਰਵਾਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਟਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਪੁੱਤਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਗੱਦੀ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਆਪ 1581 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾ ਗਏ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਵੀ ਦੱਸਵਾਂ ਬੇਟਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ 3 ਪੁੱਤਰ ਸਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਯੋਗ ਲੱਗਦੇ ਸਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਗੱਦੀ ਸੌਂਪੀ। ਸੋ 5ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉਹ ਬਣੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦੀ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ 1581 ਈਸਵੀ ਤੋਂ 1606 ਈਸਵੀ ਤੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਰਹੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਸੰਤੋਖਸਰ ਦਾ ਸਰੋਵਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਕੰਮ ਸੰਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਪਾਏ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਲਿਆ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਸਰੋਵਰਾਂ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੰਪੂਰਨ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ ਬੇਟਾ ਉਸ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਹੀ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਨਾਮ ਦੇ ਇੱਕ ਫਕੀਰ, ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰਖਵਾਈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਹੋਰ ਮੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤਰਨਤਾਰਨ, ਕਰਤਾਰਪੁਰ, ਛੇਹਰਟਾ ਸਾਹਿਬ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੇ। ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਬੇਟਾ ਮਸੰਦ ਪ੍ਰਥਾ ਦਾ ਸੰਗਠਨ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ। ਮਸੰਦ ਪ੍ਰਥਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹਦਾ ਸੰਗਠਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗਿਣਤੀ ਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਖੁਦ ਪਹੁੰਚਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸੀ। ਸੋ ਮਸੰਦਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਸਵੰਧ ਜ਼ਰੂਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਏ। ਦਸਵੰਧ ਦਾ ਭਾਵ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨੀ ਦਾ 10ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਭੇਟ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਸ ਮਾਇਆ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਸਭ ਤੋਂ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ ਉਹ ਰਿਹਾ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਸੰਕਲਨ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ 4 ਗੁਰੂ ਜਿਹੜੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਚਨਾਵਾਂ ਲਿਖੀਆਂ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਾਣੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਰੋਣ ਦਾ ਕੰਮ, ਇੱਕ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦਾ, ਸੰਕਲਨ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੰਪੂਰਨ ਗ੍ਰੰਥ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਅਗਲੇ 4 ਹੋਰ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਪਹਿਲੇ 4 ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਹੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਸੰਕਲਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 976 ਸ਼ਬਦ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 62, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ 907, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ 600 ਲਗਭਗ 680 ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਸੰਤਾਂ ਅਤੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਬੀਰ ਜੀ, ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ, ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੀ ਵੀ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਸੰਕਲਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੇਟਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਧਾਰ ਵੀ ਕੀਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਸਨਮਾਨ ਦੇਣਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਭੋਜਨ, ਮੁਫਤ ਵਸਤਰ, ਮੁਫਤ ਦਵਾਈਆਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋੜਵੰਦ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਭਲੀ ਭਾਂਤੀ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਬੇਟੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਗੁਰੂ ਸੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਤਮ ਬਲਿਦਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਪਹਿਲੇ ਬੇਟੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੁਗਲ ਸਮਰਾਟਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਗਲ ਸਮਰਾਟ ਹੋਏ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਕਬਰ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਰਿਸ਼ਤਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਹਾਂਗੀਰ ਜਿਹੜਾ ਮੁਗਲ ਸਮਰਾਟ ਸੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੁਰਾ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵੱਧਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਈਰਖਾ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਖੁਸਰੋ, ਉਸਨੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਵਿਦਰੋਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਇਹ ਖਬਰ ਜਹਾਂਗੀਰ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੁਰੀ ਲੱਗੀ। ਉਸਨੇ ਖੁਸਰੋ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਤੇ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਜੁਰਮਾਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵਾਜਿਬ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸੋ ਇਹ ਬਹਾਨਾ ਲੱਭ ਕੇ ਉਸਨੇ 1606 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਸੀਹੇ ਦੇ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤਪਦੀ ਹੋਈ ਰੇਤ ਪਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਫੇਰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਡੋਲੇ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਤੇਰਾ ਕੀਆ ਮਿੱਠਾ ਲਾਗੇ ਹਰ ਨਾਮ ਪਦਾਰਥ ਨਾਨਕ ਮੰਗੇ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦੇਹ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾ ਗਏ। ਸੋ ਬੇਟੇ ਇਹ ਸੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਤੱਕ ਦਾ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੇਟੇ ਗੁਰੂ
ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਤੱਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ ਐਂਡ ਹੈਵ ਅ ਨਾਈਸ ਡੇ।